તો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું 89 બેઠકો ઉપર મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે જામનગર ઉત્તર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર રીવાબા જાડેજાએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. જામનગર ઉત્તર બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર છે અને પીએમ મોદી પણ ત્યાં પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને સૌરાષ્ટ્ર અત્યારે ભાજપ એડી ચોટીનું ત્યાં જોર લગાવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ પણ ત્યાં જીત મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. ત્રિપાંખીઓ આ બેઠક પર જંગ છે. इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हूँ, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े हैं. मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है. मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है. लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई. विजय रूपाणी उनमें से एक हैं जहां पर आप मतदाता हैं. क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैडेट बेस्ड पार्टी है. सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्ट ज्यादा बेनिफिशियल है. कितनी सीटें आप देखती हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है. कितनी सीटें आप रिवावा देखती हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़े नहीं कर पाई थी पूरा? हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे. 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा. સુરતના મજુરા વિધાનસભા બેઠકના જે ઉમરા મતદાન મથક છે ત્યાં મતદાનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો સિનિયર સિટીઝન પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી અને બહાર નીકળ્યા છે. સૌપ્રથમ મતદાર છે, એમની સાથે વાત કરું. સાહેબ, મતદાન કરીને આવ્યા, શું બાબત ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કર્યું છે? પ્રથમ તો ગુજરાતનો વિકાસ એ અમારો મુદ્દો છે અને મોટી મંત્ર. વહેલી સવારે મતદાન કર્યું, શું અન્ય લોકોને મતદાન માટેનો શું મેસેજ છે આપનો? હા, બધા જ મતદાન કરે, પોતાનો હક છે તે પૂરેપૂરી રીતે ઉપયોગ કરે. મતાધિકારનો લોકો ઉપયોગ કરે. આપ જોઈ રહ્યા છો મજુરા વિધાનસભા મતક્ષેત્ર ઉપર વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં મતદારો છે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે અહીંયા પહોંચ્યા છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે રીતે આ મથક ઉપર મતદાનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે અને લોકો મોટી સંખ્યામાં મતદાન છે કરી રહ્યા છે, મતદાન માટે પહોંચ્યા છે. હર્ષ સંઘવી પણ આ જ બૂથ ઉપર મતદાન કરવાના છે, અહીંયા મતદાન કરવા થોડી વારમાં પહોંચવાના છે. એ પહેલા જ સવારથી જ લોકોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો છે મતદાન કરવા આવી રહ્યા છે. બેન, શું કહો છો? મતદાન કરવા પહોંચ્યા છો, એક મતદાર તરીકે કઈ લાગણી સાથે મતદાન? બસ ડેવલપમેન્ટ જે થાય છે કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. છેલ્લા 5 વર્ષમાં સારું ડેવલપમેન્ટ છે, એ જ કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. બસ વહેલી સવારથી મતદાન કરી રહ્યા છો, શું સંદેશ છે અન્ય મતદારો માટે? બસ કઈ નહીં, બધા પોતપોતાના કામ ને રૂટીન પતાવીને પહેલા જે વોટિંગ કરવાનું છે એ કરી દે. બસ કામ પતાવી અને પહેલા મતદાન કરવા આવો. આપ સર, આપ શું કહો છો? મતદાન કરવા પહોંચ્યા છો, કઈ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કરી રહ્યા છો? વહેલી સવારનું મતદાન डेवलपमेंट का मुद्दा है, लीडरशिप का मुद्दा है, विजन का मुद्दा है. जिस भी लीडर में ये सारी क्वालिटीज होंगे हमें उनको वोट देना है. सूरत में विकास चल रहा है, वो चलती रहनी चाहिए. સુરતનો વિકાસ અવિરત ચાલુ રહે એવી લાગણી સાથે મતદારો છે અત્યારે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી કારણે આજ મંદી, મોંઘવારી, બેરોજગારી, અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, નફાખોરી, કાળાબજારી સહિત વિવિધ સમસ્યાઓથી આખું ગુજરાત પરેશાન છે. ત્યારે આજ લોકશાહીનું પર્વ
1 તારીખનો દિવસ સૌને વિનંતી કરું છું કે મતદાન કરજો. મેં પણ સવારે વહેલા ઉઠીને વિના રિક્ષાની રાહ જોઈએ મતદાન કર્યું છે. મારો મત એ મોંઘવારીને હરાવવા મત છે, મંદી મોંઘવારી અને બેરોજગારીને હરાવવાનો મત છે. મારો મત એ નફાખોરી અને કાળા બજારીને હરાવવા માટેનો મત છે. મારો મત એ અત્યાચાર અને ભ્રષ્ટાચારના શાસનમાંથી ગુજરાતને મુક્ત કરાવવા માટેનો મત છે. મારો મત એ ભાજપના અહંકારને હરાવવા માટેનો મત છે. મારો મત એ ગુજરાતના ગરીબ, ગામડા, દલિત, પછાત, આદિવાસી, મજૂર દરેક ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો એના સ્વાભિમાનનું રક્ષણ કરવા માટેનો મત છે. મારો મત એ બાબા સાહેબે ઘડેલા સંવિધાનની સુરક્ષા માટે છે. મારો મત એ લોકશાહીને બચાવવા માટે છે. ચાલો લોકશાહીનું પર્વ ઉજવીએ. મેં મત આપ્યો છે, તમે પણ જરૂરથી મત આપજો અને તમારો મત એ તમારી સમસ્યાઓને હરાવવા માટે હોય એ સુનિશ્ચિત કરજો. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિફળતાઓથી આખું ગુજરાત ગળે આવી ગયું છે. ગરીબ ગામડા અને ખેડૂત વિરોધી સરકારના કારણે સામાન્ય માણસો પરેશાન છે. વિવિધ સમસ્યાઓની વચ્ચે પેટ્રોલ ડીઝલ સોને પાર થયું છે. ગેસનો બાટલો 1100ની હદ વટાવી ગયો છે. ઘરનું લાઇટ બિલ 1500-2000 રૂપિયા આવતું થયું છે. બસ અને ટ્રેનનું ભાડું પણ મોંઘું થયું છે. की स्थिति सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राजकोट की स्थिति लग रही है अभी आपको? राजकोट की चारों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करेगी. सबसे मुख्य बात यह है कि सर ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું પહેલા તબક્કાનું મતદાન અને વિજય રૂપાણી પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે વહેલી સવારે જ મતદાન કેન્દ્ર પર પહોંચ્યા હતા અને જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. ભાજપ ભારે બહુમત સાથે જીતશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો છે. ત્યારે ગુજરાત એના સ્વાભિમાનની લડાઈ લડી રહ્યું છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભૂકા કાઢી નાખશે. આજ લોકો કમળને કચડી નાખવાના છે. મંદી મોંઘવારી અને બેરોજગારીને હરાવવાના છે. અત્યાચાર અને ભ્રષ્ટાચારના શાસનમાંથી મુક્તિ મેળવવા મેં મત આપ્યો છે અને તમે પણ મત આપજો. આખા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનો જય જયકાર થવાનો છે. ગાંધીનગરમાં તિરંગો લહેરાવાનો છે અને કોંગ્રેસ આવશે, ચારેય કોર ખુશાલી લાવશે. એ જ સપનાને સાકાર કરવા ગુજરાત આગળ વધ્યું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. પરેશ ધાનાણી તેઓ વહેલી સવારે જ પહોંચ્યા હતા. મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે મતદાન બૂથ ઉપર પહોંચ્યા હતા. સાથે તેઓ સાયકલ લઈને પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા હતા. પાછળ ગેસ સિલિન્ડર પણ ભરવ્યો હતો અને સાથે જ જ્યારે પત્રકારો સાથે તેમણે વાતચીત કરી ત્યારે તેમણે કહ્યું કે મોંઘવારીને હરાવવા માટે મતદાન જરૂરી. लोकतंत्र में मतदान ए बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है. अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है. इस बार चुनाव में माहौल क्या लग रहा है क्योंकि 3 पार्टियां मैदान में हैं? कोई असर नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में जो आदर और प्रेम है, भरोसा है, इसलिए गुजरात की जनता इधर उधर नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी. आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी का आज अहमदाबाद में बहुत बड़ा रोड शो है, क्या कहेंगे? वो तो अहमदाबाद की जनता तो उसके पीछे दीवानी है और बड़ा भव्य रोड शो होगा और काफी अच्छा प्रतिशत होगा. वहां था पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी અને સવારે તેઓ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે मतदान हर हमेश महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की भावना रखी है और महिला सशक्तिकरण हो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने प्रयास किए हैं. इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही महिलाएं रही है.
मैम क्या अपील करेंगे महिलाओं को वोटिंग के लिए? बहुत भारी मात्रा में मतदान करना चाहिए और मतदान जितना ऊंचा हो सके वो करके हम राजकोट की चारों सीट जिताएंगे, यही महिलाओं के लिए संदेश है। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું પહેલા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. 89 બેઠક ઉપર 19 જિલ્લામાં મતદાનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. સવારમાં મતદારોનો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલા જ આનંદ અને ઉત્સાહથી પહોંચી રહ્યા છે અને બીટીવી પણ અપીલ કરે છે કે તમે તમારા મતાધિકારનો ઉપયોગ ચોક્કસથી કરજો, કારણ કે ભારતીય સંવિધાનમાં જેટલી તમને જવાબદારીઓ આપવામાં આવી છે એ જવાબદારીનું પાલન કરવું એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ 89 બેઠક ઉપર આ જંગ ખેલાઈ રહ્યો છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે પ્રજા કોને મત આપે છે. અને આજ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે બીજેપી નેતા સાવન પંડ્યા, કોંગ્રેસ નેતા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયા અને પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ ડોક્ટર પાર્થ પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલા પાર્થભાઈ આપની પાસે આવીશ, કારણ કે 89 બેઠક ઉપર આ મતદાન પહેલા તબક્કાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે સૌથી પહેલા તો જે સવારમાં જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, મતદારોમાં એક ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, એ ઉત્સાહને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આ પહેલા તબક્કાનું મતદાન એટલા માટે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે 2017ની સ્થિતિમાં જે પ્રકારના પરિણામો સામે આવ્યા હતા એ પહેલા તબક્કાના મતદાનના પરિણામો જેવા હતા કે જેણે પરિણામોને બદલ્યા હતા. બિલકુલ અવસર લોકશાહીનો છે આજે, અને પ્રથમ તબક્કાનું અને પ્રથમ કલાકનું આ મતદાન હવે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. આપણે વીટીવીના માધ્યમથી એ 89 બેઠકોના મતદાતાઓને એક અપીલ કરીએ કે મોટી માત્રામાં લોકો મતદાન કરવા જાય. અને જેમ સમુદ્રમાં એક મતનું મૂલ્ય કેવું હોય છે, જેમ એક ટીમ્પુ હોય છે અને એનાથી સમુદ્ર બનતો હોય છે, એમ એક મતથી જ સરકાર બનતી હોય છે. એટલે એક મતનું કિંમત બહુ હોય છે. ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે મારા એક મત નહીં આપીએ તો શું થશે, લોકો તો મત આપવાના હોય છે, પણ એવું નથી. એક મતથી ઘણા ઉમેદવારો હાર્યા છે. આપણે ઘણા બધા એવા કેસ જોયા છે કે જે એક મતનું મૂલ્ય હોય છે. સવારમાં જે લોકો જઈ રહ્યા છે, આપણે તસવીરો જોઈ, સૌરાષ્ટ્રની જોઈ, તો એમાં લાગે છે કે લોકોનો ઉત્સાહ છે. ઇલેક્શન કમિશનર તરફથી પણ આ વખતે ખૂબ સારો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવ્યો છે, મીડિયાના માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, કેમ્પેન અલગ અલગ પ્રકારના ચલાવીને. જે બુઝુર્ગ લોકો છે, 80-85 વર્ષના લોકો છે, એના માટે સ્પેશિયલ ઘરે જઈને જે વોટિંગ માટેની વ્યવસ્થા ઇલેક્શન કમિશનર તરફથી કરવામાં આવી. અલગ અલગ કેમ્પેન એમણે સતત ચલાવ્યા. શપથ લોકોને લેવડાવી, યુવાઓને શપથ લેવડાવી. ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ માટે પણ એમણે અલગ અલગ કેમ્પેન ચલાવ્યા છે. એટલે ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે. અને એવું કહેવાય છે કે જનતા જનાર્દન, અને આજે જનતા ખરેખર જનાર્દન છે અને એમની પાસે મોકો છે. અને એ મોકાનો અત્યારે એ લોકો ઈવીએમમાં જઈને જે પોતાના પસંદગીના ઉમેદવાર છે, જે પાર્ટીઓએ અલગ અલગ રીતે પ્રચાર કર્યો છે, પણ હવે એ જનતાના હાથમાં છે કે એ કયા ઉમેદવારને, કયા પક્ષને ગાંધીનગર સુધી મોકલે છે. બિલકુલ. અને લોકોમાં એ સવારથી જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મતદાન કેન્દ્ર ઉપર પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. જે રીતે પહેલા દ્રશ્યોમાં બતાવ્યું કે બંને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું છે, તે છતાં પણ તેઓ મતદાન કેન્દ્ર પર પહોંચ્યા છે. સવારમાં મહિલાઓ પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચી છે. ત્યારે એક ઉત્સાહ અત્યારે આ લોકશાહીના પર્વને મનાવવા માટે લોકોમાં પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને પોતાની ફરજ અદા કરવા માટે. અને આ 89 બેઠકો પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારે વીટીવી પણ અપીલ કરે છે આ 89 બેઠકોના મતદારોને કે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે. ત્યારે હવે આ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ. સી આર પાટીલ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે મતદાન કેન્દ્ર પર પહોંચ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતની આ જે 35 બેઠકો છે, આ એ 35 બેઠકો છે જે 2017ના પરિણામો તેમના તરફ રાખ્યા હતા. ભાજપની શાખ જો બચાવી હોય તો આ એ 35 દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકો છે. સાવનભાઈ આપની પાસે આવીશ. કેટલો આશાવાદ તમે વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? સવારમાં મતદારોનો એટલો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રચાર પ્રસાર પણ જોરશોરથી કરવામાં આવ્યો છે. લોકશાહીનું પર્વ છે આજે ચૂંટણી, અને આપણે તમારા માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છે કે લોકો આજે સ્વૈચ્છિક મતદાન કરવા બહાર નીકળી રહ્યા છે. એટલે મતદાનની અંદર સાવનભાઈ આપને અટકાવવા માંગીશ. करा पा रहे हैं और पहले से ज्यादा सीटें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ और पार्टियां हैं, उनके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली प्रतिक्रिया सर आप. भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के मतदाता वही इलेक्शन लड़ रहे हैं.
उनका जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के प्रति विश्वास है, उनके पास जो अपेक्षा है ये पूर्ण करने की क्षमता जो मोदी साहब के पास है, ऐसा जो उनको विश्वास है, जो भरोसा है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मतदाता भाई बहनों के साथ जो संपर्क है, कोरोना काल हो या कोई भी आफत का समय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो आगेवान अमित भाई शाह साहब हैं या बाकी लोग हैं, जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाकर जमीन पर उतारते हैं, उसकी वजह से इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत विजय प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। एक नहीं 3 रिकॉर्ड बनाएगी, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा लीड और सबसे ज्यादा वोट शेयर। सर, आप सुपर सीएम कहे जाते हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ગુજરાતના આજે મતદાન માટે તમે પરંપરા મુજબ પરિવાર આખી સોસાયટી માટે જઈ રહ્યા છો, લોકોને શું અપીલ કરો? આજે ગુજરાતના વિધાનસભાના 2022ના ઇલેક્શનના પહેલા સ્પેનનું મતદાન છે। દર વર્ષે દર ઇલેક્શનના સમયે મતદાનના દિવસે અમારા ઘર પરિવારના લોકો અને સૌ સોસાયટીના લોકો અમે સાથે મળીને મતદાન કરવા જતા હોઈએ છીએ। આજે પણ અમારા સોસાયટીના સૌ આગેવાન ભાઈ બહેનો અહીં ઉપસ્થિત છે, એમાં સિનિયર સિટીઝનો પણ છે। અમે એક સાથે મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ સાનુકૂળ વાતાવરણ છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ માટે લોકોનો જે વિશ્વાસ છે, એમના પ્રતિ જે શ્રદ્ધા છે, એ પણ મતમાં પરિવર્તિત થશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ લોકો સાથેનો જે સંપર્ક રાખ્યો છે, કોરોના જેવા સમયમાં હશે કે અન્ય કોઈ પણ સમયે જે એમની સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે, એ પણ મતમાં પરિવર્તિત થવા માટે ખૂબ મોટી એક મહત્વની ઘટનામાંથી બનશે। આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ઘણા સમયથી ગુજરાતમાં છે, એમનું પણ પ્લાનિંગ આની અંદર ખૂબ મહત્વનો રોલ કરશે। પ્રથમ ચરણમાં કયા મુદ્દા અગત્યના રહ્યા અને ભાજપ કયા મુદ્દા લઈને લોકો સુધી પહોંચે? આખા ઇલેક્શનમાં બધા જ મુદ્દાઓ હશે। પહેલું એવું ચરણ હોય કે બીજું ચરણ હોય, પરંતુ ગુજરાતના વિકાસની વાત સૌથી મહત્વની છે। ગુજરાતની અને દેશની સુરક્ષા કોણ કરી શકે, એ જયારે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે, ત્યારે એમની સામે ફક્ત એક જ જવાબ હોય છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આજ ગુજરાતને અને ભાજપને, ગુજરાતને અને દેશને સુરક્ષિત રાખી શકે એમ છે। ભાજપના કાર્યપ્રણાલીને કારણે, એમની યોજનાઓને કારણે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ડબલ એન્જિનની સરકારને કારણે જે યોજનાઓને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ અપાયું છે, તે યોજનાઓ થકી લોકોને લાભ અપાયો છે, જે યોજનાઓ જમીન પર ઉતારવામાં આવી છે, એના જે લાભાર્થીઓ છે એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રત્યે અભિભૂત છે અને એ મતમાં પરિવર્તિત થશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। સર, આજે પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો થવાનો છે અમદાવાદમાં, કયા પ્રકારની તૈયારીઓ અને કયા પ્રકારનો રોડ શો રહેશે? આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો નથી, પરંતુ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવાના છે અને એના માટે નીકળવાના છે। સ્વાભાવિક છે કે જયારે નીકળશે તો લોકો એમના સ્વાગત માટે, એમને જોવા માટે સ્વાભાવિક રોડ પર આવશે, પરંતુ એનો રોડ શોનું કોઈ આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું નથી। લોકશાહીના પર્વને ઉજવે, લોકશાહીને મજબૂત કરે, મતદાનનો અધિકારનો ઉપયોગ કરે, એ માટે બધાને અપીલ કરું છું। સ્પષ્ટ છે, દિવાલ ઉપર ચોખ્ખું લખાયેલું છે, જેને દેખાતું નથી એને દેખાઈ રહ્યું છે મોટા અક્ષરે કે 7મી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનશે। ગુજરાતની જનતા નરેન્દ્ર મોદી ઉપર પૂર્ણ ભરોસો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ છે અને 7મી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી ભારી બહુમતી સાથે 2/3થી વધુ બહુમતી સાથે સરકાર બનશે। સૌરાષ્ટ્રમાં ગયા વખત કરતા આ વખતે વધુ સીટો भारतीय जनता पार्टी जिससे। रूपानी जी हिंदी में बोल दीजिए जरा। मैं सभी को मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि अपना मताधिकार का पूरा उपयोग करे, भारे मतदान करे, लोकतंत्र की रक्षा करे। इस बार स्पष्ट है, 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारे बहुमत से सरकार बनेगी और गुजरात की जनता बहुत समझदार है, मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास भरोसा
भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के लिए भी भरोसा है और सरकार भाजपा की बनाएगी। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી જેમણે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, કહ્યું કે ભાજપ ભારે બહુમત સાથે જીતશે, લોકતંત્રની રક્ષા માટે મતદાન કરવું જરૂરી છે। उसके बाद राज्यसभा में रहे तो ये बदल होता रहता है, उनकी जो जवाबदारी वो भी बदलती रहती है। इस बार उनको मौका नहीं दिया गया, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चलती रहती है और कोई अस्तित्व भी नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि बदलाव के बाद भी यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी की शिस्त है, वही पार्टी विद डिफरेंस की बात जो है यही साबित करती है। सीट नंबर पहली बार पाटिल साहब कितनी सीटें? पाटिल साहब कितनी सीटें? વાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ તેમણે વાતચીત કરતા કહ્યું કે ભાજપ જ સૌથી વધુ બેઠક સાથે જીતશે, એ રીતે તેમણે જીતનો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો છે। સાથે દરેક નાગરિકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે તેવી પણ તેમણે અપીલ કરી છે। સવારથી જ એક ઉત્સાહનો માહોલ મતદારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને જે ઉમેદવારો છે તે ઉમેદવારો પણ સવારથી જ એટલા ઉત્સાહમાં જોવા મળી રહ્યા છે, પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે। અને સાથે વાતચીત જ્યારે થાય છે ત્યારે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જીત તેમની જ છે, જીતનો આશાવાદ તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। પણ આ 19 જિલ્લાની જે 89 બેઠકો અને પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે। તો ગોંડલ વિધાનસભાની બેઠકનો ચૂંટણી જંગ અને રીબડામાં ગામની સ્કૂલમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને પરિવાર મતદાન કરશે। અનિરુદ્ધસિંહના પિતા ગોંડલના પૂર્વ MLA મહિપતસિંહ જાડેજા પણ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે। ગોંડલ બેઠક પર જયરાજસિંહ અને અનિરુદ્ધસિંહ આ ચૂંટણીમાં આમને સામને છે, વાક પ્રહાર કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા। ગોંડલ વિધાનસભા ચૂંટણીના જંગમાં મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। તમામ જે મત વિસ્તાર છે એમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે। સૌથી મહત્વની જે વાત કહી શકાય કે જે રીબડા પ્રાથમિક શાળા છે ત્યાં અત્યારે રીબડા ગામનું મતદાન છે। રીબડા એટલે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અને પૂર્વ MLA ધારા જે છે મહિપતસિંહ જાડેજાનું ગામ છે અને અહીં અત્યારે મતદાન થઈ રહ્યું છે। રીબડા પ્રાથમિક જેને કહી શકાય સેન્સિટિવ જૂથ જે બુથ છે ત્યાં પેરામિલિટરી, SRP, પોલીસ સહિતનો જે બંદોબસ્ત આપને જોવા મળી રહ્યો છે। તમામ લોકો અત્યારે ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે અહીં મતદાન શરૂ થયું છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારોના જે સંવેદનશીલ બુથ કહી શકાય એમાં રીબડા પ્રાથમિક શાળા જે છે રીબડા ગામની એ પણ આવી ગઈ છે અને અત્યારે બંદોબસ્ત સાથે અત્યારે અહીંયા જેને કહી શકાય ફરીથી કેમેરામેનને કહીશ કે જે પટાંગણ છે રીબડા પ્રાથમિક શાળાનું ત્યાં પણ અત્યારે જે કહી શકાય તેવું અત્યારે વાતાવરણ છે। પોલીસનો ફોર્સ તૈયાર રાખવામાં આવી છે, પેરામિલિટરી ફોર્સનો સતત પેરો ગોઠવવામાં આવ્યો છે, ઉપરાંત ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે। કહી શકાય છે કે રીબડા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં આ મતદાન થયું છે। લોકશાહીનો પર્વ છે, લોકો મતદાન કરવા આવી રહ્યા છે। આપણે સાથે એક ભાઈ છે, મતદાન કર્યું, મતાધિકારનો ઉપયોગ શું કહેશો? મતદાન કર્યું, આપણે લોકોએ મતદાન કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? જરૂરિયાત છે। આ વખતની ચૂંટણીનો જંગ કેવો લાગે છે? જંગ બરોબર છે, એમ તો રીબડા તરફથી બહુ સરસ છે મતદાન। કહી શકાય કે એક એક મતદારો પણ શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરી અને નીકળી રહ્યા છે, પરંતુ ચૂંટણી પંચના એલર્ટ મુજબ અત્યારે રીબડાના જે સંવેદનશીલ બુથ કહી શકાય એ રીબડા પ્રાથમિક શાળાએ તમામ પોલીસ ફોર્સ, પેરામિલિટરી ફોર્સ તમામ તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે। કેમેરામેન ધવલ ગોંડલ સાથે ધર્મેશ વૈદ, રીબડા, ગોંડલ। નીકળ્યા છે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમની સાથે તેમની સોસાયટીના જે તમામ રહીશો હોય છે એ દર વખતે તેમની સાથે જ આવતા હોય છે। મતદાન માટે તેઓ નીકળ્યા છે, ચાલી રહ્યા છે અને मीडिया સાથે વાત પણ કરી રહ્યા છે। વાત કરવાનું પણ हमारे साथ मौजूद है। पाटिल सर, आप तो यही उम्मीद करेंगे, पार्टी यही उम्मीद करेगी कि मोदी मैजिक एक बार फिर से काम कर जाए? मोदी मैजिक हर बार हर जगह काम करता है जी। मोदी जी पूरे देश के लोगों के दिल पे छाए हुए हैं जी। उनके प्रति लोगों का विश्वास है, उनकी अपेक्षा पूर्ण करने की वो ताकत रखते हैं और इसके लिए वो मोदी मैजिक चलता रहता है। पाटिल सर, लेकिन जिस तरीके से ये माना जाए कि मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, औकात दिखा देंगे से लेकर ये भी कहा गया है, उनको रावण कह दिया गया, तो आपको लगता है जो चुनावी परिणाम आएंगे उसका असर पड़ेगा?
उनको जब कहने वाले थे उनसे पता चल जाएगी। ये भी सर, क्या आप रियली मानते हैं कि मुकाबला ચોક્કસ નેશનલ મીડિયા સાથે તેઓ વાત કરી રહ્યા છે, જુદા જુદા મુદ્દે ફરી એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ। पटेल जी, जवाब देने दीजिए। जवाब, आपको लगता है आम आदमी पार्टी हैज रिप्लेस्ड द कांग्रेस पार्टी एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन? 8 तारीख को जवाब दे दूंगा। ચોક્કસ ઘણા બધા મુદ્દાઓને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ના મુદ્દાને લઈને તમામ મુદ્દે તેમણે વાત કરી। તેઓ સમૂહમાં પોતાના જે સોસાયટી છે, સોસાયટીના તમામ રહીશો છે તેમની સાથે મતદાન માટે નીકળ્યા છે અને જે તેમની સાથે મતદાન કરવા નીકળ્યા છે એ સોસાયટીના રહીશો છે, એમની સાથે પણ આપણે વાત કરી અને જાણવાનો પણ પ્રયાસ કરીએ છીએ। તેઓ શું કહી રહ્યા છે, તેઓની શું માન્યતા છે એ અંગે પણ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। શું કહે છે તેમની સાથે કેટલાક યુવા મતદારો પણ જોડાઈ